हाँ जी विद्यार्थियों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी कहानी की जमात विच, जिहदे विच आपां अगला कहानीकार अगली कहानीकार अजीत कौर बारे गल करांगे। फस्ट ग्रेड ते सैकंड ग्रेड दोनों दे विच ही है। जदों आपां नावल पढ़िया सी उदों नावलों दे विच भी अजीत कौर जी की चर्चा कीती सी कि अजीत कौर है जिहड़ी ओह एक निसंग लेखिका है, जो इस्त्री ते मर्द के संबंधां नूं निसंग हो के बिना किसी संकोच शर्म तो बयान करने वाली लेखिका है। ये दी एक मतलब खासियत है इसकी कहानी की। वार्तक भी रचना करती रही है, नावल भी रचना की है, कहानी रचना दे विच तां बहुत प्रसिद्ध हुई है अजीत कौर। इस्त्री कहानीकारां दे विच नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। खाना बदोश की एक स्वै जीवनी है जिस नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया होया। खाना बदोश स्वै जीवनी की गल आपां स्वै जीवनी वाले चैप्टर दे विच करनी है, इत्थे है नहीं। स्वै जीवनी वाला लग्या होया सिलेबस दे विच है, उहदे विच आपां गल करांगे स्वै जीवनी बारे, खाना बदोश स्वै जीवनी बारे। हाँ जी, सब तो पहला कहानी संग्रह हैगा गुलबानो। गुलबानो 1963 दे विच इहदी एक कहानी लिखी गई है जिहदा नाम है गुलबानो कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का नाम है गुलबानो। तो गुलबानो कहानी है जिहड़ी वो BA दे विच लगी हुई है, प्रसिद्ध कहानी है। पूरी आपां इहदे ते विचार चर्चा करांगे। गुलबानो कहानी संग्रह है जिहड़ा 1963 दे विच छपिया। याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गुलबानो कहानी है जिहड़ी ओह तुहाडे सिलेबस दे विच लगी हुई है। महक दी मौत 1966, बुत शिकन, फालतू औरत, यह की है औरत का नाम दिंदी है फालतू औरत। सो फालतू औरत का जिहड़ा संकल्प है वह किने पेश किया है? अजीत कौर ने। औरत नूं फालतू औरत समझदी है जो किसी पराए मर्द के नाल इस तरह का रिलेशन बना बैठती है कि बाद विच उसनूं अपणियां परिस्थितियां दा कठिन परिस्थितियां का सामना करना पैंदा है। फालतू औरत, सावियां चिड़ियां, 94 कहानियां अजीत कौर दियां चुनिंदा कहानियां सावियां चिड़ियां नाम के कहानी संग्रह दे विच है। मौत अली बाबे की 1985, ना मारो अपने अपने जंगल नवंबर 84, नवंबर 1984, 1996 दे विच इहदा एक कहानी संग्रह। कसाईवाड़ा ते 3 कहानियां 2012, धुप वाला शहर, ये दे प्रसिद्ध कहानी संग्रह आ। गुलबानो विच खास तुसीं ध्यान रखना, शहरी मध्य वर्गी औरत मर्द के रिश्तिਆਂ की कशमकश नूं पेश किया है। एक तो तुसीं ध्यान रखना है शहरी जीवन नूं पेश करती है ज़्यादातर अपनियां कहानियां दे विच शहरी जीवन नूं पेश करने वाली कहानीकारा है। अपनियां कहानियां दे विच एक तो शहरी जीवन नूं पेश करती है, एक गल ध्यान दे विच रखनी है। दूसरी मध्य वर्गी मिडल क्लास श्रेणियां नूं मिडल क्लास ते शहरी औरत मर्द के रिश्तिਆਂ की कशमकश नूं पेश करने वाली कहानीकारा है अजीत कौर, जिहदा नाम है अजीत कौर। रचना दृष्टि जिहड़ी वो आधुनिक नारी चेतना तो प्रेरित है क्योंकि अजीत कौर आप एक नारी है, इस करके नारीवादी दृष्टिकोण तो या नारी चेतना के दृष्टिकोण तो अपनियां कहानियां की रचना करती है। गुलबानो कहानी भी नारी चेतना के नारी के दृष्टिकोण तो नारी की समस्या नूं प्रगट करती है। काविक बयानी, काविक बयान है, बयान इहदा काविक है, कविता टाइप है। तिखा व्यंग है, मड़कवी गल्प भाषा की वरतों करती है। अपनियां कहानियां दे विच गल्प भाषा की वरतों करती है। मड़कवी, मड़क होंदी है ना, मटक मटक चालू, वो जड़ी मड़क। फालतू औरत का चिन्ह कहानियां विच केंद्री स्थान ग्रहण कर गया है। अजीत कौर दियां कहानियां दा केंद्री स्थान फालतू औरत का जिहड़ा संकल्प है, क्योंकि फालतू औरत इसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी है। फालतू औरत कहानी संग्रह का सन भी तुसीं चेते रखना है। फालतू औरत 1974 दे विच प्रसिद्ध कहानी संग्रह इहदा आया सी। इहदे विच फालतू औरत कुछ इस तरह दियां इहदियां कहानियां जिहदे विच अजीत कौर दी जिहड़ा अजीत कौर दियां कहानियां दे विच नारी वाला जिहड़ा करैक्टर है, किरदार है, वो नारियां की करदियां कि अक्सर विआहे मर्द दे नाल अपना संबंध बना बैठदियां हन, विआहे मर्द दे नाल अपना रिलेशन बना बैठदियां हन। ते उस दे बाद क्योंकि विआहा मर्द है जिहड़ा ਉਹ उस लेवल ते मतलब कह लो कि मतलब की है कि वो परिस्थितियां दे कारण उन्हां दे कारण की है जिहड़ियां त्रासदिक समस्यावां जिहड़ियां पैदा होंदियां हन।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਾਲਤੂ ਔਰਤ, ਅੱਧਾ ਆਦਮੀ ਸਾਬਤ ਆਦਮੀ, ਦਿਓਰ ਭਾਬੀਆਂ, ਹਾਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਤੇ ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਅਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਸੰਗ ਬਿਆਨ, ਨਿਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੂਖਮ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ? ਪੁਰਸ਼। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਓਨੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਲਬਾਨੋ, ਮਾਮੀ, ਸੁਲਗਦੇ ਸਾਹ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੋ ਹੋਂਠ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਹਾ ਸਾਲ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੇ ਪਲ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲਡ ਤੇ ਲਾਊਡ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਡ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਲਾਊਡ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਥਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਥਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਬਾਨੋ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਬਾਨੋ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਬਾਨੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਬਾਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਾਨੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਲਬਾਨੋ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਬਈ ਪਤਨੀ? ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਦੀ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦਾ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਦਿਲ। ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਆ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਅਕ, ਗਾਰਡ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ। ਸੋ ਗਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਮਵਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚ, ਗੜੀ ਮਵਾਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੜੀ ਮਵਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਧਰਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਾਨੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਬਾਨੋ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗੜੀ ਮਵਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਕੁੱਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਸੜੀਅਲ। ਸੜੀਅਲ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਸੜੀਅਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨਣ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਨਣ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਚੰਨਣ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਧਿਆਣੇ ਖਈਓ ਵੋ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਚੰਦਨ। ਸੋ ਚੰਨਣ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਬਾਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤੋਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਰਾਏ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਰਾਏ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਤਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਏਂਗਾ ਪਛਤਾਏਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਏਂਗਾ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿੜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਸਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਨਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਧਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥਾਪੀ ਜੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਾਉਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਗਾਰਡ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਲਬਾਨੋ ਦੀ ਘਸੀਟਦਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਚੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਏ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਘਸੀਟਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੰਨਣ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਆ ਤੇਰਾ ਚੰਨਣ ਮਿਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਬਾਨੋ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਲਬਾਨੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨੰਗੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ। ਝਟਪਟ ਚਾਦਰ ਉਸਨੇ ਗੁਲਬਾਨੋ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਕੀਰਨ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਬਾਨੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।